Hello, ugc-ug-pg-trb-english, Unit 10, Women's Writing in English. Mary Woolstonecraft's A Vindication of the Rights of Women with Strictures on Political and Moral Subject. MCQs. Let's discuss a few MCQs on Mary Woolstonecraft's A Vindication of the Rights of Women. Question number 1. When was A Vindication of the Rights of Women published? When was it published? It was published in the year 1792. 1792. This is the right answer. 1792. Okay. Let me also highlight it so that it will be easy for you. It was published in 1792. Vindication of the Rights of Women. The publication date. Okay. Moving to the second question. What was Mary Wollstonecraft's primary focus in Vindication of the Rights of Women? Okay, in the Vindication of the Rights of Women அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ப்ரோஸ் ஒர்க்கில் மேரி wollstonecraft எதை மையப்படுத்தி இருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, she focused on social and educational rights of women. Okay, she is a woman activist for the rights of women. அப்போ அவங்க அந்த பர்டிகுலர் ஒர்க்கில் விண்டிகேஷன் ஆஃப் த ரைட்ஸ் ஆஃப் உமன் அப்படிங்கிற ஒர்க்கில் எதுக்காக அவங்க வாய்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா, ஷி வாஸ் வாய்ஸிங் ஹர் கன்சர்ன் ஃபார் சோஷியல் அண்ட் எஜுகேஷ்னல் ஈக்குவாலிட்டி உமன். பெண்களுக்கு வந்து சமூகத்திலையும் எஜுகேஷன்லேயும் ஈக்குவாலிட்டி வேணும் அப்படிங்கிறத அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அண்ட் நவ் வி ஷுட் ஆல்சோ நோ அபவுட் a vindication of the rights of women. A vindication of the rights of women is considered to be a political work. It's a political essay nu sollala. You can call it as a feminist text nu sollala. Very important feminist text. Okay, we will see more about this text. Question number 3. What inspired Mary Wollstonecraft to write this essay, A Vindication of the Rights of Women? சரி, மேரி wollstonecraft இந்த எஸ்ஸே எழுதுவதற்கு தூண்டுகோலாக இருந்தது எது அப்படிங்கிறதான் கொஷின் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, she was very much influenced by the French Revolution and the tenets of enlightenment age அப்படின்னு சொன்னாங்க. This age gave importance to reason. Okay, this age gave importance to reason. Okay, and it also revived humanism. Enlightenment age. And Enlightenment age is normally associated with great thinkers like Rousseau மாதிரி பெரிய ஃப்ரெஞ்ச் திங்கர்ஸோட கனெக்ட் ஆனது தான் என்லைட்டன் மூமெண்ட். அவங்க எதுக்கு அதிகம் இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்தாங்கன்னா, இமோஷன்ஸுக்கு இல்லை ரீசன்ஸுக்கு. அப்போ இந்த ரெண்டு விஷயமும், ஒன்று வந்து ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷன், இன்னொன்று என்லைட்டன்மெண்ட், இந்த ரெண்டுமே மேரி wollstonecraft ரொம்ப அதிகமாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியது. உடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, ஷீ ஸ்டார்டட் வாய்ஸிங் ஃபார் the rights of women. She is a defender of women's rights, an activist. Now we will go to the next question. What is the next question? According to Mary Wollstonecraft, why should women be educated on par with women? இப்போ இதிலே நமக்கு இன்னொரு கொஷின் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா, என்ன மாதிரி எஜுகேஷன் விமனுக்கு கொடுக்கணும்? மேரி wollstonecraft வந்து is a British writer. Let's put it here. She is a British writer, and அவங்கள பொறுத்த மட்டும் education should be equal for both man and woman. Education should be equally given, on par with அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்கும் சமமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா, ரெண்டு விஷயம் இம்ப்ளாய்டாக இருக்குது. ஒன்று வந்து men were given the benefit of education but women were denied. அதுதான் கண்டிஷன், நமக்கு சோஷியல் கண்டிஷன். வாட் இஸ் த பேக்ராப் ஆஃப் திஸ் ஒர்க் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, there was a condition in the society where education was denied to women. அப்படியே ஒருவேளை எஜுகேஷன் கொடுத்துருந்தாலும் யாருக்காக அப்படின்னா, the so called elite, the so called high class women, அவங்க மட்டும் தான் எஜுகேட்டடாக இருந்தாங்க. ஆனாலும் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட எஜுகேஷன் கூட என்ன அப்படின்னா, சும்மா ஃபேஷனபிளாக இருக்கிறது மட்டும்தான். பட் நாட் டு அசர்ட் தெம்செல்ஃப் ஆஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் இண்டிவிஜுவல்ஸ். அவங்க கொஞ்சம் தங்களை அழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சில விஷயங்கள் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டது. ஆனால்
தங்களுடைய தேவைகளை, தங்களுடைய ரைட்ஸை அசெட் பண்ணுற அளவுக்கு அவங்கள ரேஷ்னல் பீயிங்ஸாக ஆக்கிறதுக்கான எஜுகேஷன் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படவில்லை. அதனால் மேரி wollstonecraft என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா, எஜுகேஷன் ஷுட் பி ஆன் par with men. எதுக்கு அப்படின்னா, ஸோ தட் விமன் கேன் ஆல்சோ கான்ட்ரிபியூட் பெனிஃபிஷியலி டு சொசைட்டி. பெண்களும் இந்த சமூக முன்னேற்றத்திற்கு பாடுபடுவாங்க அவங்களுக்கு எஜுகேஷன் கொடுக்கப்பட்டால் அப்படின்னு மேரி wollstonecraft ஆர்கியூ பண்ணாங்க. Now we move on to question number 5. What is there in question number 5? Let's get to that question. Which of the following is one of the popular and influential work of feminism? Okay, so there are a few feminist texts for you. It may be used as a revision text. எதெல்லாம் author and the work questions வரும் இல்லையா, அப்போ அந்த ஆத்தர் ஒர்க்குக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தீஸ் ஆர் ஃபெமினிஸ்ட் டெக்ஸ்ட். ஏன்னா நமக்கு லிட்டரரி கிரிட்டிசம் தியரியும் ஒரு பார்ட் இருக்குது, அப்போ இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. தீஸ் ஆர் த பாப்புலர் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் ஒர்க்ஸ். இங்கே கொடுத்துருக்க ஒரு 3 ஒர்க்ஸ் இருக்குது, இன்னொரு ஒர்க்கு கீழே இருக்குது. த ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் இஸ் த செகண்ட் செக்ஸ் பை சிமன் தே போவே. இதனுடைய பப்ளிகேஷன் டேட்டா எடுத்து வச்சுக்கோங்க, நமக்கு லிட்டரரி கிரிட்டிசம் அண்ட் தியரி படிக்கும்போது தேவைப்படும். தென் Vindication of the Rights of Women by Mary Wollstonecraft. Feminine Mystique by Betty Friedan. And the last one is The Yellow Wallpaper by Charlotte Perkins Gilman. இதுவும் நமக்கு prescribed text தான் இந்த யூனிட்டில். Yellow Wallpaper. இந்த 4 ஒர்க்கில் which of the following is considered one of the earliest, நமக்கு கீவேர்டு இதுதான், earliest and the most popular. அப்போ நமக்கு chronology தெரிஞ்சிருக்கணும், எது ஃபர்ஸ்ட் அப்பியர் ஆன ஒர்க். அப்போ அக்கார்டிங் டு chronology எந்த ஒர்க் ஃபஸ்ட்டு வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the 1792 வந்த The Vindication of Rights of Women அதுதான் ஃபஸ்ட்டு. மற்றவருடைய பப்ளிகேஷன் டீட்டெயில்ஸை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. பிகாஸ் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி தேர் இன் யோர் மைண்ட் ஃபார் லாங். அப்போ இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க போகிறது தான். உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் கூட அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி தான் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். லெட்ஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் question. Question number 6. What is a subtitle? Okay. What is the subtitle? Strictures on. What does the subtitle strictures on political and moral subjects imply? இப்போ Vindication of Rights of Women அப்படிங்கிற அந்த ஒர்க்குக்கு ஒரு சப்டைட்டில் இருக்குது. What is the subtitle? Strictures on political and moral subjects. ஓகே, அப்படிங்கிற சப்டைட்டில் இருக்குது. அதனுடைய இம்ப்ளாய்டு மீனிங் என்ன, உள்ளீடான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, திஸ் பர்டிகுலர் ஒர்க் இஸ் அ கிரிட்டிக் ஆஃப் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் மாரல் இஷ்யூஸ் இன் த சொசைட்டி. அவங்க மேரி wollstonecraft வாழ்ந்த அந்த சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் அண்ட் மாரல் இஷ்யூஸ் அதை அசஸ் பண்ணுறது தான் இந்த ஒர்க். அதனால தான் பொலிட்டிக்கல் அண்ட் மாரல் சப்ஜெக்ட்ஸ்னு அந்த டைட்டிலில் இருக்குது. ஓகே, ஹோப் யூ காட் இட் ரைட். நம்ம we'll move on to the next question. Okay, what was Mary Wollstonecraft's first major work before A Vindication of the Rights of Women? Okay, Vindication of the Rights of Women அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஃபேமஸான ஒர்க். அதுக்கு முன்னாடி okay, what was her famous work? Okay, அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, the most famous work of Mary Wollstonecraft. Yes, the work which was written by Mary Wollstonecraft before A Vindication of the Rights of Women was A Vindication of the Rights of Men, 1790, which was a kind of reply to Edmund Burke's reflection on French Revolution. Edmund Burke அப்படின்னு ஒரு பெரிய எஸ்ஏயிஸ்ட் இருந்தார், ஒரு பொலிட்டிக்கல் ஸ்பீக்கர் இருந்தார். அவருடைய ரிஃப்ளெக்ஷன்ஸ் ஆன் ஃப்ரெஞ்ச் ரெவல்யூஷனுக்கு ஒரு ரிப்ளையாக இது வந்து ஒரு ஒர்க் எழுதப்பட்டது. விண்டிகேஷன் ஆஃப் த ரைட்ஸ் ஆஃப் மென் அப்படிங்கிறது. மற்றதையெல்லாம் அதே இயர் தான் இருக்குன்னா வேறு வேறு மந்தில் இருந்திருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஒர்க்ஸ் ஆஃப் மேரி wollstonecraft. ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துக்கோங்க. We'll move on to the next question. What is the next question? According to Wollstonecraft, rights be based on dash and not on tradition. இவங்க அந்த எஸ்ஏயில் அதை சொல்லியிருக்காங்க. Vindication of the Rights of
விமெனில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ரைட்ஸ் ஆஃப் விமென் ஷுட் பி பேஸ்ட் ஆன் டேஷ், நாட் ஆன் டேஷ், நாட் ஆன் ட்ரெடிஷன் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ரைட்ஸ் ஆஃப் விமென் டு பி பேஸ்ட் ஆன் வாட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் டு பி பேஸ்ட் ஆன் ரேஷனாலிட்டி ஆர் ரீசன். நீங்கள் ரைட்ஸுன்னு கொடுக்கணும் முடிவு பண்ணிங்கன்னா அதை ட்ரெடிஷன் பேஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணாதீங்க. லெட் இட் பி பேஸ்ட் ஆன் ரேஷனாலிட்டி ஆர் ரீசன், த எபிலிட்டி டு திங்க். ஓகே, தட் இஸ் தி ஆன்சர். ஸோ ரைட்ஸ் பி பேஸ்ட் ஆன் ரேஷனாலிட்டி அண்ட் ரீசன், நாட் ஆன் பாருங்கள், ட்ரெடிஷனை பேஸ் பண்ணி ரைட்ஸ் கொடுக்காதீங்க, பட் ரேஷனாலிட்டியை பேஸ் பண்ணி எபிலிட்டிஸை பேஸ் பண்ணி ரைட்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. Now moving on to question number 9. Mary Wollstonecraft's Vindication of the Rights of Women was dedicated to, before she begins the actual discussion in Vindication of the Rights of Women, there is a dedication made, a dedication letter at the introduction la irukku. She is addressing a French political thinker by name Charles Maurice Teilhard-Périgord. Charles Maurice Teilhard-Périgord அப்படிங்கிற இந்த ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் பொலிட்டிக்கல் திங்கர் அவரை வந்து அட்ரஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஒரு இன்ட்ரடக்ஷனில். பொலிட்டிக்கல் திங்கர் அவருடைய ஒரு சில வியூஸை சேலஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன வியூஸ் ரிகார்டிங் விமென் எஜுகேஷன் ஆர் கேர்ள் எஜுகேஷனை பற்றி இவர் கொஞ்சம் நெகட்டிவாக வியூஸ் கொடுத்துருக்காரு. இந்த ஃப்ரெஞ்ச் பொலிட்டிக்கல் திங்கர் சார்ல்ஸ் மாரிஸ் டெலியார்ட்-பெரிகார்ட் அப்படிங்கிறவர் நெகட்டிவாக சொல்லியிருக்காரு. அவங்கள என்ன பண்ணியிருக்காரு, அவங்களுக்கு ஆன்சர், அந்த சார்ல்ஸுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கும் விதமாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஷி ஹஸ் ரிட்டன் அ டெடிகேஷன். த இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் இஸ் ஆக்சுவலி அ டெடிகேஷன். அதை பற்றி அதில் என்னென்ன வியூஸ் இருந்தது அப்படின்னா அடுத்தது நம்ம பார்ப்போம். When did Charles Maurice Teilhard-Périgord make his declaration about the education of girls? அப்போ இந்த சார்ல்ஸ் மாரிஸ் டெலியார்ட்-பெரிகார்டுங்கிறவர் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, கேர்ள் எஜுகேஷனை பற்றி ஒரு ஏதோ ஒரு வருஷத்தில் பேசியிருக்கிறாரு. எந்த வருஷத்தில் பேசியிருக்காரு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும். He had given his views in the year 1791. Again I am repeating, he is a French political leader and thinker. இப்போ அவருடைய வியூஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த கொஸ்டின். I have developed it logically like that. What did Charles Maurice Teilhard-Périgord assert regarding the education of women, education of girls? இவர் சார்ல்ஸ் வந்து எஜுகேஷன் ஆஃப் கேர்ள்ஸை பற்றி என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படிங்கிறத நம்ம கொஸ்டின். ஓகே, அவர் என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா, கேர்ள்ஸுக்கு எந்த எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஹவு டு மெயின்டைன் அ ஃபேமிலி அப்படிங்கிறத பற்றி மட்டும் எஜுகேஷன் கொடுத்தா போதும், மற்ற விஷயங்கள் தேவையில்லை. ஸோ கேர்ள்ஸ் நீட் அ டொமஸ்டிக் எஜுகேஷன் ஒன்லி, ஜஸ்ட் தே ஷுட் பி எஜுகேட்டட் ஹவு டு ரன் அ ஃபேமிலி அப்படின்னு சொன்னாங்க. அண்ட் தேட் வியூ இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி ஒப்ஜெக்ஷனபிள். அதுதான் நெக்ஸ்ட் கொஷின். What aspect of Teilhard-Périgord was found to be objectionable for Wollstonecraft? Wollstonecraft பொறுத்தமட்டிலும் இந்த டெலியார்டு சொன்ன ஒரு வியூ வந்து அவங்களுக்கு ஒத்துக்கொள்ள முடியாததாக இருந்தது. என்ன அப்படின்னா, அவர் என்ன பண்ணார், தேவையில்லாமல் ரொம்ப அதிகமாக he emphasized sole domestic education for girls, பெண்களுக்கு அதை மட்டும் கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு சொன்னார். இது Wollstonecraft'க்கு ஒத்துக்கொள்ள முடியாத ஒரு விஷயம். Okay, now some general questions, 1 or 2, அப்புறம் we will get into the text again. This is only part 1. Please wait for part 2. Maybe 1 or 2 daysக்கு அப்புறம் தான் அதை போஸ்ட் பண்ண முடியும். ஏன்னா it's a very big text, so I have to sit, type everything and bring it to you. Who is considered the mother of feminism அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன். அதுக்கு ஆன்சரும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். என்ன அப்படின்னா, by general convention Mary Wollstonecraft is considered to be the mother of feminism by general convention. ஜென்ரலாக அக்செப்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு டைட்டில். இந்த டைட்டிலில் நிறைய பேர் இவங்க தான் மதர் ஆஃப் ஃபெமினிசம் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. ஓகே, now question number 14. Mary Wollstonecraft lived during dash period.
இவங்க எந்த காலத்தில் வாழ்ந்தார்கள் அப்படின்னு கேட்குறோம். இப்போ மேரி wollstonecraft lived during அந்த 18th century, 17th, second half 17th century, 18th first half. It is called enlightenment age. அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, ஏஜ் ஆஃப் ரீசன். ஏஜ் ஆஃப் ரீசன். That was the time there was a lot of revolutionary thinkers in the world. Okay, அந்த பீரியடில் தான் மேரி wollstonecraft வாழ்ந்தாங்க. இதுவும் நமக்கு தேவைப்படும். Now, question number 15. Mary Wollstonecraft's advocacy for women's right was a precursor to. Okay, நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி இந்த விமென்ஸ் மூமெண்ட் ஃபெமினிசத்தை எடுத்திங்கன்னா there are several waves. Okay, first wave, second wave, third wave, அப்புறம் விமென்ஸ் சஃப்ரேஜ் மூமெண்ட், voting right மூமெண்ட் அப்படின்லாம் இருக்குது. அப்போ மேரி wollstonecraft எந்த வேவில் வருவாங்கன்னா அவங்க எந்த வேவுக்கும் வர மாட்டாங்க, எல்லா வேவுக்கும் முன்னாடி வருவாங்க. ஸோ ஷீ இஸ் அ ப்ரீகர்சர். ப்ரீகர்சர்னா somebody going before. ப்ரீகர்சர்னா somebody going before. Okay, she goes before. She goes before and sets the way. Goes before and sets the stage. அது ஒன்று வருவதற்கு முன்பு ஒரு ஆயத்த பணி செஞ்ச ஒரு ரைட்டர், ஃபெமினிசம் வருவதற்கு ஆயத்த பணிகளை செய்த ஒரு ரைட்டர் வந்து wollstonecraft. அப்போ மேரி wollstonecraft's ideas for advocacy, ideas for women's right was a precursor. Precursorனா ஒரு இண்டிகேஷன் that the first wave of feminism is about to come. வரப்போகுது, ஃபஸ்ட்டு வேவ் ஆஃப் ஃபெமினிசம் வரப்போகுது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு முன் அடையாளமாக மேரி wollstonecraftுடைய விண்டிகேஷன் ஆஃப் த ரைட்ஸ் விமன் அமைந்தது. Question number 16. A vindication of the rights of women. Okay, in that particular work, okay, Mary wollstonecraft argues against what? எதையோ எதிர்த்து அவங்க ஆர்கியூ பண்ணுறாங்க. எதை எதிர்த்து அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா she argues against women's exclusion from education. விமனை வந்து எஜுகேஷன் அப்படிங்கிறது, விமன் எஜுகேஷன், காம்ப்ரிஹென்சிவ் எஜுகேஷன்லேருந்து அவங்கள கொஞ்சம் ஒதுக்கி டொமஸ்டிக் எஜுகேஷன் மட்டும் சொல்லியிருந்தாங்க. அப்போ she was fighting against women's exclusion. எக்ஸ்க்ளூஷன்னா அவங்கள வெளியில் வச்சுருந்தாங்க. அதற்கு எதிராக இவங்க குரல் கொடுத்தார்கள். argues against எக்ஸ்க்ளூஷன் அவங்கள அதிலிருந்து தள்ளி வச்சுருந்தாங்க, எஜுகேஷனில் தள்ளி வச்சுருந்தாங்க. அதற்கு எதிராக இவர் குரல் கொடுத்தார். ஓகே, question number 17. Which of Mary Wollstonecraft work is a seminal text in feminist philosophy? ஓகே, ஃபெமினிஸ்ட் ஃபிலாசபிக்கு ரொம்ப முக்கியமான டெக்ஸ்ட் அதுதான் செமினல் டெக்ஸ்ட்டுங்கிறது. அப்போ மேரி wollstonecraftுடைய ஏதோ ஒரு ஒர்க் வந்து ஃபெமினிஸ்ட் ஃபிலாசபிக்கு, ஃபெமினிஸ்ட் ஐடியாலஜிக்கு ரொம்ப முக்கியமான டெக்ஸ்ட். எந்த டெக்ஸ்ட் அப்படின்னா சந்தேகமே இல்லாமல் A Vindication of the Rights of Women. Okay, in the year 1792. This work is considered to be a very important seminal. Seminal means very important. Okay, we move on to the next question. Question number 18. 18 என்ன சொல்லுது? What emotions does Mary wollstonecraft state that she experienced when considering the historical page and the living world? அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, when she begins this essay, Vindication of the Rights of Women, என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, she says, when I look into the contemporary world, okay, I get a feeling, and the feeling is a sorrowful indignation. பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப மோசமாக இருக்குது, அதனால் எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. அது ஹிஸ்டாரிக்கல் பேஜ் அண்ட் த லிவிங் வேர்ல்ட், வரலாறை நான் திரும்பி பார்க்கும் பொழுதும் நான் வாழக்கூடிய இந்த உலகத்தில் பெண்களுடைய நிலையை பார்க்கும் பொழுது ஐ ஃபீல் சாரோஃபுல் இண்டிக்னேஷன். இண்டிக்னேஷன்னா டிஸ்ப்ளஷர். ஓகே, அதுதான் என்னுடைய ப்ரிடாமினன்ட் இமோஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஃபீலிங், ஐயோ ரொம்ப இப்படி மோசமான நிலைமையில் பெண்கள் இருக்கிறாங்களே, பெண்கள் இருக்கிறோமே அப்படின்னு அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாங்க. திஸ் இஸ் தேர் இந்த ஓப்பனிங். நவ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஷீ கிரிட்டிசைசஸ் த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் அண்ட் ஷீ கால்ஸ்
contemporary women education system to be a false education system. அவங்கள பொறுத்த மட்டிலும் பெண்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ஃபால்ஸ் ஆனது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்க ஆட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடியது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேர்ம் என்ன அப்படின்னா, the false education is denoted by barren blooming of women. barren blooming அது ஒரு மெட்டஃபராக சொல்கிறாங்க. என்ன அப்படின்னா, women are blooming but it is not constructive, it is destructive. என்ன சார் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, the education which was imparted to women was for refinement. என்ன refinement? Not refinement of the personality or character, but refinement of external appearance, not the internal. Okay, பெண்களை வந்து வர்ச்சுவை நோக்கி கொண்டு போகிறது இல்லாமல் அவங்களோட எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸை மட்டும் மாடிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் எஜுகேஷன் கொடுக்கப்பட்டது. ஓகே, அவங்க கொஞ்சம் ஃபேஷனபுளாக இருக்க மட்டும்தான் சொல்லி கொடுத்தாங்களோ ஒழியில் அவங்களுடைய கேரக்டரை ஸ்ட்ராங் பண்ணுறதுக்கு, அவங்களுடைய இன்டெலெக்டை ஸ்ட்ராங் பண்ணுறதுக்கு எந்த ஒரு இன்புட்டும் அப்போ இருந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் கொடுக்கலை அப்படிங்கிறது தான். அதை தான் அவங்க என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா, பேரன் ப்ளூமிங். வெறும் ஃபேஷனபுளாக ட்ரெஸ் பண்ணுறது அப்படின்னா இட் இஸ் ப்ளூமிங், அண்ட் வாட் டைப் ஆஃப் ப்ளூமிங்? இட் இஸ் பேரன் ப்ளூமிங் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. மூவிங் டு கொஷின் நம்பர் 20. According to Mary Woolstonecraft, what caused barren blooming of women? ஓகே, அது வந்து அவங்க மலர்ந்தார்கள், ஆனால் ஒரு காஞ்சி போன ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் பூ மாதிரி வளர்ந்தாங்க. அதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு இந்த கொஷின் கேட்டிருக்கேன். அந்த கொஷின் வந்து என்ன அப்படின்னா, இட் இஸ் த ஃபால்ஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் டிரான்ஸ்ஃபர்டு பை புக்ஸ் ரிட்டன் பை மென். ஓகே, பாருங்கள், மென்னு கிட்ட வந்துட்டாங்க அவங்க. ஓகே, என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, இன்றைக்கி பெண்கள் educated men, even the so-called high-class women, they are educated, but அவங்க கேரக்டர் வைஸ் எஜுகேட் ஆனாங்களா, இல்லை இன்டெலெக்ட் வைஸ் எஜுகேட் ஆனாங்களா? இல்லை, அவங்க ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைலில் மட்டும்தான் எஜுகேட் ஆனாங்க. பியூட்டி அப்படிங்கிற கான்செப்டில் மட்டும்தான் அவங்க ஃபோக்கஸ் இருந்தது. மற்றபடி மற்ற எல்லா விஷயங்களும் சேர்ந்து அவங்கள இது மாதிரி ஆக்குச்சு. இதில் பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஆப்ஷனுமே the causes. என்ன அப்படின்னா, this is the false system of education is one cause. அடுத்தது false system of education transferred by books written by men. ஆண்கள் எழுதிய புத்தகம் அந்த ஃபால்ஸ் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை பெண்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தது. அதற்கப்புறம் they were sacrificing their intellect for the concept of beauty. அப்போ நமக்கு ஆன்சர் வந்து all these things caused barren blooming of women. Okay, barren blooming of women. இது எல்லாமே were the cause. This is very very important. ஒன்று false education, and the false education reached women through books written by men. ஆண்கள் எழுதிய புத்தகங்கள் வழியாக அந்த ஃபால்ஸ் எஜுகேஷன் ஐடியாலஜி பெண்களிடம் போய் சேர்ந்தது. அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க, பெண்கள் தங்களுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆற்றலை, அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய திறன்களை எதுக்காக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணாங்க? பியூட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்காக சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டாங்க. இது எல்லாமே அவங்கள வந்து பேரன் ப்ளூமிங் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு கொண்டு போய் விட்டது அப்படின்னு சொல்லி மேரி வூல்ஸ்டோன்கிராஃப்ட் சொல்கிறாங்க. ஓகே, shall we move to the next question? Very good. Question number 21. What is that question? According to Mary Wollstonecraft, the conduct and manners of women prove that their mind are not in dash state. அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ பெண்களுடைய மேனர்ஸ், அவங்க நடந்து கொண்ட விதம், இதை பார்க்கும் பொழுது மேரி வூல்ஸ்டோன்கிராஃப்ட் சொல்கிறாங்க, அவங்களுடைய மைண்டு வந்து ஹெல்த்தியாக இல்லை அப்படின்னு தோணுது. ஏன் அப்படின்னா, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, பகட்ட ஆடைகள் உடுத்துறாங்க, அப்புறம் பியூட்டி கான்ஷியஸாக ரொம்ப அலைகிறாங்க. மற்றபடி அவங்க பெரிய 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 ரொம்ப அதிகமாக தங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த்தை வெளியே காட்ட, இன்னர் ஸ்ட்ரென்த்தை, உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்னர் ஸ்ட்ரென்த், ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரென்த், இன்டெலெக்சுவல் ஸ்ட்ரென்த்து, இமோஷனல் ஸ்ட்ரென்த்தை வெளியில் அவங்க காட்டலை. அழகை பற்றி மட்டும் எப்படி வெளியில் மக்கள் பார்த்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்கிறத மட்டும் போனாங்க. அப்போ இது என்ன நமக்கு தெரிய வருது அப்படின்னு சொன்னால், அவங்களுடைய மைண்டு வந்து ஹெல்த்தியாக இல்லை அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய நடத்தையிலும் அவங்களுடைய செயல்பாடுகளிலும்
நமக்கு தெரிகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேரி wollstonecraft சொல்கிறாங்க. Now moving on to the next question, there is a fill in the blank type question. இந்த மாதிரி விஷயங்கள் கேட்கப்படலாம், அதனால் இதை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன். One of the cause of this barren blooming, ஒரு barren blooming condition இந்த உலகத்தில் இருக்குது. இது எதனால் அப்படின்னா, I attribute it to a false system of education. அதான் ஃபஸ்ட்டு காரணம், முன்னாடியே சொல்லியிருக்கிறோம். இந்த பேரன் ப்ளூமிங் ஆஃப் விமென் எதனால் வந்துச்சான்? ஃபால்ஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷனால் வந்துச்சான். இந்த ஃபால்ஸ் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வந்து எப்படி பெண்களிடம் போய் சேர்ந்தது? த்ரூ புக்ஸ் ரிட்டன் பை மென். அந்த ஃபால்ஸ் ஐடியாலஜியை ப்ரொபகேட் பண்ணது புக்ஸ் பை மென். அண்ட் இதை படிச்சுட்டு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால், பை மென் அண்ட் திஸ் மென் என்ன பண்ணாங்க? இந்த ஆண்கள் they considered female as dash than human creature. இந்த புத்தகம் எழுதிய அந்த ஆண்கள் பெண்களை எப்படி பார்த்தாங்க அப்படின்னா, they considered who considered female rather as women. ஓகே, அவங்க ஃபீமேலை ஒரு ஸ்ட்ராங் பர்சனை women அப்படின்னு சொன்னாங்க. womenனா somebody who is next to men. This is how you need to interpret women. Somebody who is supposed to men means to run after men. There is a play with word. We call it as to run after. பெண்களுடைய வேலை என்ன அப்படின்னா, ஆண்கள் பின்னாடி ஓடணும், ஆண்களை ப்ளீஸ் பண்ணணும், அவங்களோட ரொமான்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு பெண்களுக்கான ஒரு ஐடியாலஜியை ஆண்கள் வந்து கிரியேட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. Man is superior. Women should be always running behind man in order to please him, to run after. This is called wooing. இதை யார் பண்ணது அப்படின்னா, மேல் ரைட்டர்ஸ். ஸோ ஒரு ஃபீமேல் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டி. அந்த ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டியை என்ன பண்ணாங்க? எப்படியா ப்ரீச் பண்ணாங்க? ஸ்ட்ராங் பர்சனாலிட்டியை விமென் அப்படின்னு கொஞ்சம் செகண்ட் ரேங்காக அவர் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாங்க. நாட் ஆஸ் ஈக்குவல் ஹியூமன் க்ரீச்சர், ஆணுக்கு இணையான ஹியூமன் க்ரீச்சராக அவங்கள ப்ரொஜெக்ட் பண்ணாமல் என்ன பண்ணாங்க? செகண்ட் செக்ஸாக. விமென் மீன்ஸ் செகண்ட் செக்ஸ். மென், சம்படி ஹூ ஷுட் மென். அப்படின்னா டு ரன் ஆஃப்டர், அவங்கள லவ் பண்ணுறது, அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை செய்கிறது, ஆண்களை ப்ளீஸ் பண்ணுற வேலையை செய்யக்கூடியவங்க அப்படின்னு இரண்டாம் தர குடிமகன்களாக அவங்க சித்தரித்தார்கள். அதை ஸ்ட்ராங்காக பாசிட்டிவ் வர்ச்சு மாதிரி பெண்களுடைய மைண்டில் புக்ஸ் வழியாக செலுத்தினார்கள் அப்படின்னு இவங்க சொல்கிறாங்க. கம்மிங் டு கொஷின் நம்பர் 23. What does Mary Wollstonecraft compare women's mind in the introductory section of Vindication of Rights of Women? என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் செஷன் இருக்குது, இன்ட்ரடக்டரி செக்ஷன் இந்த Vindication of the Rights of Womenல. அதில் பெண்களை பற்றி அவங்க சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்கிறாங்க? பெண்களுடைய மைண்ட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும், ஆனால் அது சரியான இடத்துல கொண்டு போய் சேர்க்கப்படவில்லை. விமென்ஸ் மைண்ட் இஸ் compared to flowers in too rich soil. This is bit of irony. It is ironical statement. அப்போ டூ ரிச் சாயில் என்னதான்? It is in a poor soil. She is referring to the contemporary condition in which women are. அவங்க அந்த விமென் வந்து எங்கே இருக்காங்க? they are in a very poor soil. அந்த சாயிலில் நடப்பட்ட அந்த ஒரு செடியானது மலர்ந்துருக்கு, ஆனால் அது வந்து ஹெல்த்தியாக இல்லை, அன்ஹெல்த்தியாக இருக்குது. இந்த அன்ஹெல்தி ஃப்ளவரிங்க்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, ஃபால்ஸ் எஜுகேஷன். லுக் அட் த வே ஷி இஸ் ஆர்கியூவிங். வெரி ரேஷனல் ஆர்கியூமெண்ட். த ஆர்கியூமெண்ட் இஸ் வெரி வெரி ரேஷனல். ரொம்ப அறிவுபூர்வமாக பேசுகிறாங்க ஒரு பெண்மணி. ஓகே, கொஷின் நம்பர் 24. What is Mary Wollstonecraft's opinion on the conduct and manner of women in her contemporary world? அவங்க காலத்தில் இந்த பெண்களுடைய நடத்தை, ஓகே, the conduct and manner, அவங்களுடைய நடத்தை, அவங்களோட பிஹேவியர் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அக்கார்டிங் டு ஹர் இட் இஸ் வெரி வெரி அன்ஹெல்தி. ஏன் அப்படின்னா, அவங்க எக்ஸ்டர்னல் பியூட்டியை மட்டும் பார்த்தாங்க. they did not give importance to கேரக்டர். பெண்கள் வந்து தங்களை அழகாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை மட்டும் நோட் பண்ணாங்க. ஆனால்
அவங்கக்கிட்ட உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த டேலண்ட்ஸ், ஸ்கில் அதை பற்றி அவங்க நினச்சி கூட பார்க்கல. அதனால் she considers women of the contemporary world to be in a unhealthy state of mind. Okay, unhealthy state of mind, unhealthy state of mindல இருந்தாங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. ஓகே, now moving on to question number 25. What is the effect of false refinement? What is the effect of false refinement on minds of women according to Vindication of Rights of Women? Okay, இந்த எஸ்ஸேல அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, real refinement is refinement of character. What is real refinement? Okay, what is real refinement அப்படிங்கிறத நான் இங்கே நோட் பண்ணுறேன், அதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எஜுகேஷன்கிட்டருந்து நம்மக்கிட்ட வரக்கூடிய ரியல் ரிஃபைன்மெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் ஓகே கேரக்டர், குட் கேரக்டர் அண்ட் இன்டெலெக்ட், இந்த ரெண்டும் தான். ஆனால் அவங்க பெண்களுக்கு வந்து இந்த ரெண்டுமே கொடுக்கப்படவில்லை. இன்ஸ்டெட் அவங்கள்ட்ட என்ன வந்துச்சு அப்படின்னா, ஃபால்ஸ் ரிஃபைன்மெண்ட்னா பியூட்டி, அதை மட்டும்தான் அப்பீல். இந்த ரெண்டு விஷயம், பியூட்டி அப்பீல், தங்களை வெளிப்புறத்தில் அழகாக காட்டிக்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும் இருந்தது. இந்த ஃபால்ஸ் ரிஃபைன்மெண்ட் வாஸ் கிவன் த்ரூ புக்ஸ். அப்போ இந்த ஃபால்ஸ் ரிஃபைன்மெண்ட் தட் கேம் த்ரூ புக்ஸ் பெண்களை என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா, இட் enfeebled அண்ட் weakened them. அவங்கள ரொம்ப ஃபீபிளாக ஆக்குச்சு, அதே நேரத்தில் ரொம்ப வீக் ஆக்குச்சு. ஏன் அப்படின்னா அவங்க பியூட்டி கான்ஷியஸாக இருந்தாங்க. அதனால் தங்களுடைய எல்லா ஆற்றலையும் வெளியில் கொண்டு வர அவங்க கொஞ்சம் கூட யோசிக்கலை. ஏன்னா அழகாக இருக்கணும் அப்படின்னு மட்டும் தான் நினச்சாங்க. ஆனால் உண்மையாலுமே அவங்க ரொம்ப டேலண்டடாக இருந்திருக்கலாம், ஸ்கில்ஸ் நிறையா உள்ளே இருந்திருக்கலாம், அதை அவங்க கொஞ்சம் கூட யோசிச்சு பார்க்கல. அதனால் they were becoming more weak day by day அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன். Question number 26. How does the 18th century Orientalist describe stereotype of Muslims? Okay, Muslims வந்து முஸ்லிம்ஸை பற்றி ஒரு ஸ்டீரியோடைப்ஸ் இருக்குது. முஸ்லீம் மென் அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, they were in behavior were misogynous, means anti women. அவங்க பெண்களை ஒரு பொருட்டாவே மதிக்கலை அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டாக இவங்க சொல்லியிருக்காங்க, ஆன்டி விமென். அவங்க பெண்களை வந்து இரண்டாம் துறை குடிமக்களாக தான் பார்த்தாங்களாம் முஸ்லிம்ஸ். அதே மாதிரி மைண்ட் செட் வந்து யாருக்கிட்டையும் இருந்துதான், அந்த வெஸ்டர்ன் மேனுக்கிட்டையும் இருந்தது. ஓகே, கிறிஸ்டியன் லேடி ஸ்பீக்கிங் அபவுட் த கிறிஸ்டியன் மேன்ஸ் மைண்ட் செட், கம்பேரிங் இட் வித் முஸ்லிம் அண்ட் முஸ்லிம்ஸ் அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் விமென். முஸ்லிம்ஸ் வந்து எப்படி பெண்களை வந்து எதிராக இருந்தாங்களோ, பெண் விடுதலைக்கு எதிராக இருந்தாங்களோ, பெண்களுக்கு தேவையான ரைட்ஸு கொடுக்காமல் இருந்தாங்களோ, அதே மாதிரி தான் ஆண் ஆதிக்க சமுதாயம், அந்த வெஸ்ட்டில் இருந்து ஆண் ஆதிக்க சமுதாயம் அப்படி தான் இருந்தது அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. Now moving on to something related to what is stated in question number 26. அப்படியே அந்த பேசேஜ் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுத்துருக்கேன், so that you will understand that what is the mindset of மேரி Woolstonecraft. அப்போ மேரி Woolstonecraft பாருங்கள் எப்படி சொல்கிறாங்க, in the true style of Mohammedanism அப்படின்னா like Muslims. Okay, in the true style of Muslims, முஸ்லிம்ஸ் மாதிரியே the கிறிஸ்டியன் வேர்ல்டில் இருந்த ஆண்களும் என்ன பண்ணாங்கன்னா, they started treating women as subordinate being, இரண்டாம் தர குடிமகன்களாக பார்த்தாங்க. வேறு என்ன விஷயம் செஞ்சாங்க? ஓகே, and not part of dash, and not part of dash. அவங்கள வந்து இரண்டாம் தர குடிமகன்களாக பார்த்தாங்க. அவங்கள என்னவா பார்க்கல, ஹியூமன் ஸ்பீசிஸாக கூட பார்க்கல. ஓகே, அவங்கள மிருகமாக தான் பார்த்தாங்க, ஏதோ ஒரு ஆடு மாடு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பார்த்தாங்க. அவங்கள மனித இனமாக கூட பார்க்கல. அந்த அளவுக்கு பெண்களை ரொம்ப கேவலப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்க இந்த வெஸ்டர்ன் வேர்ல்டில் அப்படின்னு கண்டெம்பரரி வேர்ல்டை பற்றி சொல்கிறாங்க. ஹவு கண்டெம்பரரி வேர்ல்டில் பெண்கள் பார்க்கப்பட்டார்கள். they were seen as subordinate beings. they were seen as subordinate beings. நம்ம மேன் நமக்கு கீழே இருக்க பீயிங், 5 அறிவு உள்ள ஜீவன், 4 அறிவு உள்ள ஜீவன், 3, 2, 1 அந்த மாதிரி
ஒரு ஜீவனாக தான் பெண்ணை பார்த்தாங்க, உள்ள ஹியூமன் ஸ்பீசஸாக பார்க்கல. ஓகே, ரைட். அண்ட் தெர் இஸ் எட் அனதர் இன்ஃபர்மேஷன். என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நேச்சுரலி மென் வேர் சுப்பீரியர் டு விமென் இன் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிற கான்செப்டை அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அக்கார்டிங் டு மேரி வூல்ஸ்டோன்கிராஃப்ட், மென் வேர் கிஃப்டட் வித் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த். அந்த ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தை பொறுத்த மட்டும் மேன் இஸ் சுப்பீரியர், விமென் இஸ் இன்ஃபீரியர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. Okay, I am filing it here. Please make a note of it. It is there in the text. Coming to the next question, how does Mary Wollstonecraft describe her treatise? இந்த particular work அவங்க எப்படி describe பண்ணுறாங்க, அவங்களே அந்த எஸ்ஸேல சொல்லியிருக்காங்க. She describes it as a treatise on rights and manners of women. It's a treatise. It's a systematic work, systematic defense on விமென்ஸ் ரைட் அண்ட் மேனர்ஸ் ஆஃப் விமென் அப்படின்னு அவங்களே தன்னுடைய ஒர்க்கை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. ட்ரீட்டிஸ்னா சிஸ்டமேட்டிக் டிஃபென்ஸ். இட்ஸ் எ சிஸ்டமேட்டிக் டிஃபென்ஸ். ஓகே, இட்ஸ் எ சிஸ்டமேட்டிக் டிஃபென்ஸ். I'm putting it here so that it will be useful for you. Okay. We are going with 2 more questions, after which I think it's I'll come with the next video. According to Mary Wollstonecraft, how do men endeavor to sink women still lower? என்ன பண்ணுறாங்களா, ஆண்கள் திட்டமிட்டே பெண்களை மட்டம் தட்டி வச்சுருக்காங்க. எப்படி மட்டம் தட்டி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்கள என்ன பண்ணியிருக்காங்க, பை ரெண்டரிங் அல்யூரிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபார் அ woman. பெண்களுக்கு தேவையான அழகு சாதன பொருட்களை கொடுத்து அவங்கள என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ரைட்ஸை டினை பண்ணியிருக்காங்க. அவங்களுக்கு அழகு சாதன பொருட்கள் கொடுத்து அவங்கள யோசிக்க விடாமலே வச்சுருக்கிறாங்க. ஓகே, அப்போ அழகு பற்றி அவங்க யோசிக்கும் பொழுது பெண்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, தே ஆர் சிங்கிங் டு அ ஸ்டில் லோவர் லெவல். அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களுடைய உண்மையான நிலையிலிருந்து கீழே போகிறாங்க. எப்படின்னா, அழகு பற்றி மட்டும் யோசிக்கிறாங்க, ஹெட்டுக்கே போக மாட்டேங்கிறாங்க, ரீசனுக்கே போக மாட்டேங்கிறாங்க. அவங்களுக்கு இன்டெலெக்டை பற்றி இன்டெலெக்சுவலாக யோசிக்கிறதே இல்லை, அவங்கள இமோஷனல் ஸ்டேட்டஸ்லேயே வச்சுருக்கிறாங்க. இன்டெலெக்சுவல் ஸ்டேட்டஸுக்கு போயிட்டா பெண்கள் ஆணுக்கு இணை ஆகிடுவாங்க. அப்போ திட்டம் போட்டே அவங்களுக்கு கிஃப்ட் ஆஃப்டர் கிஃப்ட் வாங்கி கொடுத்து அவங்கள இமோஷனல் ஸ்டேட்டஸ்லேயே வச்சு அவங்கள லோவர் ஸ்டேட்டில் வச்சுருக்கிறாங்க ஆண்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கொஷின் நம்பர் 30, இன் வாட் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் விமென் இன்ஃபீரியர் டு மென்? இது ஏற்கனவே சொன்னது தான். அக்கார்டிங் டு மேரி வூல்ஸ்டோன்கிராஃப்ட், எந்த ஆஸ்பெக்டில் விமென் ஆர் இன்ஃபீரியர் டு மென் இன் ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு அவங்க நம்புகிறாங்க. ஃபிசிக்கல் ஸ்ட்ரென்த் இனிமேல் இல்லைன்னு நமக்கு தெரியும், ஆனால் அவங்க அந்த எஸ்ஸேல அதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஐ தாட் ஐ வுட் ஸ்டாப் ஹியர், பட் இன்னும் ஒரு 18 கொஷின்ஸ் இருக்குது. லெட் மீ கம்ப்ளீட் இட் ஸோ தட் யூ வில் பி ப்ரிப்பேரிங். நீ நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம். கொஷின் நம்பர் 31, Mary Wollstonecraft does not endorse women imitating masculine activities like hunting. என்ன சொல்கிறாங்க, ஆண்கள் செய்யக்கூடிய செயலான ஹண்டிங், ஷூட்டிங், கேம்பிளிங் அதெல்லாம் செய்யாதீங்க, ஆனால் ஒரு சில விஷயங்கள் செய்யுங்க. அப்படின்னு என்ன அப்படின்னா, யூ ட்ரை டு டூ சர்டன் ஆக்டிவிட்டீஸ் டன் பை மேன். என்ன அப்படின்னா, ஃபாலோ வர்ச்சியூ. ஓகே, ஃபிசிக்கல் ஆக்ஷன்ஸ் லைக் மென் செய்யணும்னு நினைக்காதீங்க. ஹண்டிங் செய்யணும், ஷூட்டிங் செய்யணும், கேமிங் அதெல்லாம் அது செய்ய வேண்டாம்னு ஃபுல்லாக சொல்ல. அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, when you do it you will become completely man like. அது வேண்டாம், ஆனால் மேன்லி வர்ச்சியூஸ் ஒரு சிலது இருக்குது. ஓகே, நல்ல பண்பு நலன்கள் அதை மேன்கிட்ட இருக்குது, அதில் கற்றுக்கோங்க. டோன்ட் ஃபைட் வித் மேன் அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்டில் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ மேன்லி வர்ச்சியூ போதும், மேன்லி ஆக்டிவிட்டீஸ், மேஸ்குலின் ஆக்டிவிட்டீஸ் வேணாம். அவங்க இன்னுமே பார்த்திங்கன்னா அந்த அடிமைத்தன எண்ணத்துலேருந்து வெளியில் வரல. ஆணாதிக்க சமுதாயம் பெண்களுக்கு கொடுத்த ஒரு சில ஐடியாலஜிலேருந்து அவங்க வெளியில் வரல. என்ன சொன்னாங்கன்னா, மேஸ்குலின் ஆக்டிவிட்டி தனி, ஃபெமினைன் ஆக்டிவிட்டி தனி, அதுதான் பேட்ரியார்கி கொடுத்தது. அப்போ ஷீ இஸ் அ ரெவல்யூஷனரி வெல் வித்தின் தட் பவுண்ட்ரி ஆஃப் பேட்ரியார்க்கல் ஐடியாலஜி. ஓகே, அதனால தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, மேஸ்குலின் ஆக்டிவிட்டி நமக்கு வேணாம்ப்பா, ஆனால் ஒருவேளை நீங்கள் மேனை இமிட்டேட் பண்ணணும்னா அவனுடைய வர்ச்சியூவை மட்டும் இமிட்டேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. கொஷின் நம்பர் 32, மேரி Wollstonecraft in her essay pays particular attention to middle class women. என்ன சொல்கிறாங்க, மை ஃபோக்கஸ் இஸ் நாட் ஆன் த சோ கால்ட் அப்பர் கிளாஸ். ஏன் அப்படின்னா, அப்பர் கிளாஸ் விமன் ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலாக ஆகிட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா, அவங்க அந்த பியூட்டி, ஃபேஷன் அப்படின்னு பின்னாடி ஓடிட்டாங்க.
அவங்கள நான் வந்து இப்போ திருத்த முடியாது. யாரை நான் ஈஸியாக திருத்த முடியும், மாற்ற முடியும் அப்படின்னா, ஐ கேன் அப்பீல் டு த மிடில் கிளாஸ் உமன். ஏன் அப்படின்னா, தே ஆர் இன் த மோஸ்ட் நேச்சுரல் ஸ்டேட். மிடில் கிளாஸ் வந்து அவ்வளோ ரிச் கிடையாது. அதனால் அவங்க இன்னும் இந்த அழகு அப்படிங்கிற கான்செப்டால் அஃபெக்ட் ஆகலை. அதனால் தே ஆர் இந்த நேச்சுரல் ஸ்டேட். ஐ கேன் அப்பீல் டு தெம் அப்படின்னு அவங்க இந்த எஸ்ஸேவையே மிடில் கிளாஸ் உமனை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க. ஓகே, கொஷின் நம்பர் 33. அக்கார்டிங் டு மேரி wollstonecraft, what does education of the rich do to them? ஒருவேளை ரிச் விமனுக்கு வந்து எஜுகேஷன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, அந்த எஜுகேஷன் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா, எதுவுமே பண்ணலை சார். அவங்கள என்ன பண்ணியிருக்கு, ஃபேஷனுக்கு பின்னாடி மட்டும்தான் ஓட செஞ்சுருக்கு. ஸோ that education is useless. Education which makes a person run after beauty, after fashion, is useless and helpless அப்படின்னு இவங்க சொல்லியிருக்காங்க. Question number 34. According to Mary Wollstonecraft, what do the great people only live to do? The great people, so-called educated people, high class people, அவங்க என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சார் அவங்க சோஷியல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு ஒர்க் பண்ணலை. they only spend time amusing themselves. என்டர்டெயின்மெண்ட்டில் மட்டும்தான் காலத்தை கடத்துகிறான் படித்தவன். இந்த சமுதாயத்தை சீர்திருத்தணும் அப்படின்னு எதுவுமே செய்யலை. Now, next one, something related to the biography. மேரி wollstonecraft யாரை மேரேஜ் பண்ணாங்க, அந்த பர்டிகுலர் மேரேஜ் பண்ணவரை பற்றி ஒரு சில இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. ஹீ இஸ் அ பொலிட்டிக்கல் ஃபிலாசபர் அண்ட் அ நாவலிஸ்ட், அ பிரிட்டிஷ் மேன் அகெயின். யார்? வில்லியம் காட்வின். இவரை பற்றி ஏற்கனவே நம்ம வில்லியம் ஹாஸ்லெட் அந்த எஸ்ஸேல மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு. மேரி wollstonecraft'ுடைய அந்த ரெட்டாரிக்கல் எபிலிட்டி வாஸ் வெரி மச் அட்மையர்டு பை சாமுவல் டெய்லர் கால்ட்ரிட்ஜ் அப்படின்னு ஹாஸ்லெட் ஃபைல் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் ஷீ இஸ் த ஒய்ஃப் ஆஃப் வில்லியம் காட்வின், who was a political philosopher and novelist, again British. Okay, அடுத்தது, let me go a little bit faster. Mary Wollstonecraft, where was she born? She is a British writer. அந்த இதையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த மாதிரி சிம்பிளாகவும் கேட்குறதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. She is a British writer, British women's right activist அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. கொஷின் நம்பர் 37. மேரி wollstonecraft's டாட்டர் யார் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனும் இந்த கொஷினில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ஹர் டாட்டர் இஸ் மேரி, who later became the wife of P.B. Shelley, ஷெல்லியோட wife. And this Mary Shelley wrote a famous novel. What is a novel? Frankenstein. That is a novel. அப்போ நமக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இந்த கொஸ்டினில் இருக்குது பாருங்கள். மேரி wollstonecraft'ுடைய டாட்டர் வந்து மேரி ஷெல்லி, அண்ட் திஸ் மேரி ஷெல்லி ரோட் ஃப்ராங்கென்ஸ்டைன். அதனுடைய சப்டைட்டில் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம். மாடர்ன் ப்ராமித்தேயூஸ் அப்படிங்கிறது அதனுடைய சப்டைட்டில். மாடர்ன் ப்ராமித்தேயூஸ். மாடர்ன் ப்ராமித்தேயூஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஃப்ராங்கென்ஸ்டைன்கிற ஒர்க்குடைய சப்டைட்டில். கொஷின் நம்பர் 38. மேரி wollstonecraft works often criticized societal expectations placed on women, including emphasis on motherhood. அவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, பெண்களை அடிமையாக்கி வச்சிருக்கிறது நிறைய விஷயங்களை ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ஒரு முக்கியமான கான்செப்டாக அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது இந்த மதர்ஹுட். ஓகே, கொஷின் நம்பர் 39. which of the following influential Enlightenment thinker had an impact on Mary Wollstonecraft's ideas about education and equality? இப்போ நம்ம மேரி wollstonecraft வந்து she is a very great thinker and the custodian of female education and women's right ன்னு சொல்லியிருக்கோம். இந்த ஐடியா வந்து அவங்களுக்கு வந்தது யார் மூலியமாக அப்படின்னா, it came from Jean-Jacques Rousseau, the French thinker. இந்த French thinker தான் மேரி wollstonecraft'ுடைய ஐடியாலஜியை ஷேப் பண்ணவர் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன். இந்த மாதிரி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸும் கேட்பாங்க. கெட் ரெடி. கொஷின் நம்பர் 40. இன் விண்டிகேஷன் ஆஃப் த ரைட்ஸ் ஆஃப் விமென், வாட் டேர்ம் டிட் மேரி wollstonecraft யூஸ் டு கிரிட்டிசைஸ் த ஐடியா தட் விமன் ஷுட் பி ப்ளீஸிங் டு மென்? ஓகே, அங்கே ஒரு ஐடியா கொடுத்துருக்காங்க, காமனான ஐடியா. என்ன அப்படின்னா, விமன் வந்து எப்பொழுதும் ஆண்களை ப்ளீஸ் பண்ணணும். இந்த ஐடியாவை தான் விமன் என்ன பண்ணுறாங்க, மேரி wollstonecraft கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க அந்த எஸ்ஸேல. அதுக்கு அவங்க யூஸ் பண்ண டேர்ம் என்ன அப்படின்னா, ஷி கால்ஸ் இட் ஆஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் வீக்னஸ்.
that women should be pleasing to men அப்படிங்கிறது she calls it as artificial weakness. அது ரியல் வீக்னஸ் இல்லை சார், அதை மைண்டுக்குள்ளார புகுத்தி இருக்கிறாங்க. இட் இஸ் artificial weakness. Okay, now going on to question number 41. Mary Wollstonecraft's an historical and moral view of the origin and progress of the French Revolution அப்படின்னு அவங்க ஒரு ஒர்க் எழுதியிருக்காங்க. அதை எழுதும்போது அவங்களுடைய சொந்த பேரில் எழுதலை, என்ன பண்ணாங்க, ஒரு புனை பெயர் எழுதிக்கிட்டாங்க. she used a pen name, pseudonym. என்ன அப்படின்னா the name is a lover of justice. a lover of justice அப்படிங்கிற அந்த பென் நேம் எடுத்துக்கிட்டு தான் அவங்க இந்த ஒர்க் எழுதினாங்க. மூவிங் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன், நமக்கு ஒரு சில பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்குது, பயோகிராஃபிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன். வேர் டிட் மேரி வூல்ஸ்டோன்கிராஃப்ட் ஒர்க் ஆஸ் அ கவர்னஸ்? அவங்க கவர்னஸாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, ஒரு ஃபேமிலியை மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி விஷயங்கள்லாம். அண்ட் அங்கே இருக்கும் பொழுது அவங்க நிறைய இன்சைட்ஸ் கேதர் பண்ணாங்க. that molded her ideology regarding education and societal issue. எங்கே அவங்க அந்த கவர்னஸ் வேலையை செஞ்சாங்க அப்படின்னா, she was working as a governess in Ireland. Okay, next one, in which magazine did இந்த மேரி wollstonecraft அப்படின்னு வந்துச்சுனாவே அவங்க ஒரு மேகசினில் தன்னுடைய ஐடியாலஜி எல்லாத்தையுமே பதிவிட்டாங்க. என்ன மேகசின் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, the magazine is the analytical review. ஓகே, அனலிட்டிக்கல் ரிவ்யூ அப்படிங்கிற மேகசினில் தான் அவங்களுடைய வியூஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க பதிவிட்டாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன், மேரி wollstonecraft பார்த்தீங்கன்னா she went to France and அங்கே ஃப்ரான்ஸில் என்ன பண்ணாங்க, she married a man. ஓகே, அப்போ அவங்க ஒன் ஹஸ்பண்டா அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை, just get to know it. ஓகே, மேரி wollstonecraft met Gilbert Imlay and married him. Where did they meet அப்படின்னா, they met in France and அவங்களுக்கு ஒரு daughter was born. அந்த இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிறந்த அந்த டாட்டருடைய பேர் வந்து ஃப்ரான்சிஸ் அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. ஓகே, தேவையா சார் அப்படின்னு கேட்குறீங்க, தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, தப்பு கிடையாது. பிகாஸ் ஆல் தீஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மே பி ஆஸ்ட். வென் டிட் மேரி wollstonecraft marry வில்லியம் காட்வின்? நம்ம ஏற்கனவே தெரியும், வில்லியம் காட்வின் இஸ் அ ஹஸ்பண்ட் ஆஃப் மேரி wollstonecraft. ரொம்ப ஃபேமஸான கப்புள் இன் லிட்ரேச்சர், லிட்ரரி பேக்ரவுண்டில். And these two people married on 29th March 1797. 1797. Okay, March மாதம் they got married. Question number 46. Who was the artist Mary Wollstonecraft was infatuated before marrying William Godwin? William Godwin திருமணம் செய்வதற்கு முன்பு மேரி wollstonecraft ஒரு ஆடவரோடு அவர் பின்னாடி ரொம்ப பைத்தியமாக தெரிஞ்சாங்க. we call it as crush. அவங்களுக்கு க்ரஷ்ஷாக இருந்தது யார் அப்படின்னா, there was a man by name Henry Fuseli. Okay, Henry Fuseli was a artist. அவர் மேலே கொஞ்சம் இவங்க பைத்தியமாக இருந்திருக்காங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் அந்த இன்ஃபேக்சுவேஷன் போனோன்னே she met William Godwin, married. அப்புறம் ஃப்ரான்ஸ் போனாங்க. there was some there was some disagreement. They said goodbye. அப்புறம் ஃப்ரான்ஸ் போனாங்க. அங்கே she married another man. அங்கே after having a daughter and after living for some time, again there was some kind of difference of opinion. She came back to England and again she renewed the relationship with William Godwin அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன். Question number 47. Where did Mary Wollstonecraft move with her sister Eliza to set up a school in 1784? 1784ல இவங்க ஒரு ஸ்கூல் தொடங்கியிருக்கிறாங்க. எந்த இடத்துல ஒரு ஸ்கூல் தொடங்கினாங்க அப்படின்னா, இட் இஸ் இன் நியூவிங்டன் கிரீன். ஏன் அப்படின்னா, அவங்க ஐடியாலஜி எல்லாம் அங்கே இம்ப்ளை பண்ணணும், அங்கே வந்து யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சி ஒரு ஸ்கூல் தொடங்கலாம் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணாங்க. எந்த இடத்துல அவங்க ஸ்கூல் தொடங்கினா அப்படின்னா, நியூவிங்டன் கிரீன் அப்படிங்கிற இடத்துல. The last question, I have not gone up to 50, 48ஓட ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். அடுத்த பார்ட் 2ல let me continue. Where did Mary Wollstonecraft work as a governess in 1786? நம்ம ஏற்கனவே அயர்லாண்டுன்னு சொல்லிட்டோம். அயர்லாண்டில் எந்த பிளேஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க பர்டிகுலராக. இட் இஸ் இன் கண்ட்ரி கோக், அயர்லாண்ட். ஓகே, வித் தட் we come to the end. டீச்சர்ஸ் ரிக்வெஸ்ட் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய இன்சைட்ஸ் கிடைக்கும். நீங்களே நிறைய மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏன் அப்படின்னா, நமக்கு சொல்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வீடியோஸ் எல்லாம் உங்கள் இன்பாக்ஸில் வரணும். மறக்காமல் அந்த பெல் ஐகான், அந்த பெல் பட்டனையும் தட்டிடுங்க. அப்புறம் உங்களுடைய வியூஸ் ஏதாவது இருந்தது அப்படின்னா
please put it into the chat box. Okay, thank you very much. See you again.